тамошои табиати зебои диёр, кӯҳҳои баланд, фазои бисёр ҳам ҷолиб ва диданӣ лаззате дорад нотакрор барои ҳар як сокини ин диёр. бинандаи азиз салом, дар ин сафаре ки имрӯз дорем мехоҳем аз табиати нотакрори яке аз минтақаҳои зебои диёр ки бо номи Искандаркӯл маъмул аст барои шумо маълумот дода бошем. ва айни ҳол мо қарор дорем дар даромадгоҳи нақби Истиқлол ва ҳар он чизе ки то Искандаркӯл мебинем барои шумо нишон медиҳем ва дар бораи он маълумот хоҳем дод. бо мо бимонед. барои ба Искандаркӯл омадан аз шаҳри Душанбе масофаи 120 километр ва аз шаҳри Хуҷанд бояд масофаи 240 километрро тай намуд. Искандаркӯл аз шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд дар масофаи 22 километр ҷойгир аст. кӯл шакли секунҷаро дошта, майдони он 3.14 километр квадрат мебошад. дарозии хатти соҳили кӯл 14 километрро ташкил медиҳад. чуқурии кӯл 71.7 метр буда, аз ҳисоби миёна 50.8 метр мебошад. Искандаркӯл яке аз кӯлҳои зеботарини диёри Тоҷикон ба ҳисоб меравад, ки он дар баландии 2195 метр аз сатҳи баҳр дар ҳудуди ноҳияи Айнӣ дар доманаи кӯҳҳои Бутамони охир, яъне Ҳисор ҷойгир аст. кӯҳҳои Фон дар ҳамсарҳадӣ бо қаторгоҳҳои Ҳисор ҷойгир мебошанд, ки сарҳади онҳоро кӯҳи Нова ва дарёҳои Пасруд, Фондарё, Саратоғ ва сойҳои Ориғ, Бору, Арчамайдон ҷудо менамоянд ва онҳо ба Искандаркӯл мерезанд. таҳқиқотҳои геологӣ ва зилзилагӣ нишон медиҳанд, ки ин кӯл дар замонҳои хеле қадим дар натиҷаи афтодани кӯҳ ва сари роҳи дарёчаҳои Ҳазорбеш, Саритоғ, Сарима ва Моронро паҳн кардан ба вуҷуд омадааст. дар Искандаркӯл аз ҳама бештар диққати тамошобинонро шаршараи бо ҳашамати поёноби Искандаркӯл ба худ ҷалб менамояд. шаршара номи Искандарро дорад. яке аз ҷойҳои ҷолиби диққат буда, 1.3 километр шарқтар аз сарчашмаи Искандар дарё воқеъ гашт. шаршараи Искандар хеле пурталотуб буда, дар баландии зиёда аз 40 метр ба поён меравад. шаршара аз ду зина иборат мебошад, вале зинаи дуюмашро мутаассифона тамошобинон дида наметавонанд. сайругашти кӯҳистон соҳили рудҳои кӯҳӣ як таровати хосаро дорад. ин аст ки бештари сайёҳон, кӯҳнавардон минтақаҳои зеборо барои тамошо интихоб мекунанд. ва ҳамин шаршарае ки инҷо ҳаст
яке аз маконҳое ҳаст ки дилхоҳ шахсе ки ба Искандаркул меояд аз ин макон дидан мекунад, зеро об аз баландии садҳо метр ба поён ҷорӣ мешавад ва як зебоии хосаро дар ин кӯҳистони баланд меофарад. бояд бигӯям ки ин шаршара дар масири солҳо ба миён омадааст, зеро чун шумо мебинед бағали сангро дарида ин гуна як зебоиро барои худ касб кардааст. ва мо ҳам ҳамроҳи чандин нафар сайёҳоне ки имрӯз инҷо ба тамошо омаданд ин минтақаро дидан кардем. من ملکیان جمعه زاده و استقامت کننده دهه دیجیک ناحیه عینی می باشم. خاطرماندترین از همه لحظه های عجایب حیات دوره جوانی بود که با سیاحان دوره شوروی می گذراندیم. برای که همه اونا از روی نقشه سیاحی می آمدن. کوهگردای اساسا سیاحان کوهگرد بودن. طولی 12 روز تا 15 روز تا 8 روز کوه میگشتن و بازگشت باز همینجا میموندن. همینجا سر میکنیم میرفتن با بازگشت همینجا میومدن. پیش آمدن حالتی اونا تماما دیگر بود. وقتی بازگشت از کوه میومدن یک حالت عجایب بودن برای خودشون دیگه چیز میکردن، برای که در کوه هر یک سختی های زندگی و خنکی و گرمی و یک چند حالت های تکراری و میدیدن در اونجا. بعد نقل میکردن که ما همین چیزا رو دیدیم. پیشتر آدم‌ها خیلی عادی بودن، یکدیگر فهمی به درجه عالی بود، یک مهر محبتی اساسی بود. حاضر یک چخیلی گویم هر یک کس بابای خودش دنیای خودش که فکر میکند، نظرش هم به همین است. در اینجا بیشتر خیس ترما میشود. ماه سپتامبر وقتی همین ما اولوچه و وغنی و دیگر چیزا میپزند، از اونجا ابریپی خیس میفرد تو همین بازهای میبینید. انا خیلی گرگ دارد، پلنگ کوه بزرگ کوهی میگردن. این میده‌هاش خرگوش و دیگرش بسیار کبک همه چی هست. از این سمت دو دریا میبیاید، یک تاش سر دیوال، دیگرش هزارمیش. از سمت دیگر دریای سرطاق میبیاد، از پنجچشمه میبراید میریزد. بعد این سریمه میگوییم، دریای سریمه است. کوه بلندترین بلندترین دوم با درجه بلندی 5360 متر که بعد از چمترگاه از همین کوه برف آب میشود همینجا میریزد. شکار میرفتیم، تماشا میرفتیم، همراه سیاحانی که قطعیشون همراه شده میرفتیم، یعنی یاردم میکردیم. من نجمیدین ونیسا امروز با همراه دوستانم به یکی از منظره های یکی از مکانی معروف ترین مملکتمان و اسکندرکول آمدیم و خیلی از این آبهای مصفا، از این منظره خیلی هم دلکش دیدن نموده و خیلی که همگان میدونند اسکندرکول چی در جمهوری تاجیکستان و چی برای خارجی ها، برای سیاحان خارجی خیلی یک جای مکانی مقدس است، معروف است. باری اول است که من در این مکانی خیلی مقدس هستم، خیلی معروف تاجیکستان هستم و برای من خیلی پسند آمد. Здравствуйте, я Малышева Елена. Я занималась 10 лет горным туризмом в Таджикистане. Но вот лучше место, чем Искандеркуль, вот я, наверное, не видела. Потому что здесь я была, по-моему, раза 4 или 5. И каждый раз я первым делом иду вот сюда на водопад, я восхищаюсь им. Это вот такая мощь, такая сила. Вот мне, например, он дает очень много энергетики. Я надеюсь, что я еще сюда попаду не один раз. Урунова Мадина هستم. امروز بار اول در طبیعت بهشت آسای تاجیکستان سیروگشت داریم. من راستیگه بار اول در این منزل بزرگ و مقدس یعنی اسکندرکول سفر کردم و من خیلی پسند آمد. طبیعت خیلی زیبا بود. من خیلی زیاد شد که در این طبیعت زیبا و در این کوه ها نگشته بودم.
حسیات خیلی بلند گرفتم. طبیعت به نهایت زیباست. علاوه خصوص شرشره به نهایت به من پسند آمد. با همین زیبایی، با همین شرشره و با همین کوههای سربلند ما افتخار داریم که دیار ما چنین منظره زیبا داره. امروز نه فقط تاجیکان بلکه ما هنگامی که سیاحت کردیم سیاحان از دیگر دولت خارجیان را نیز بسیار دیدیم که با یک افتخار بلند آنها نیز از طبیعت تاجیکستان بهره‌مند شدند. از اخبارات خطی از خواهی میانه معلوم می‌گردد که نام اصلی اسکندرکول مشتانزر دریا و رودی از وی جاری شده جیک نام داشته است. در سرچشمه‌های منبعده درباره مشتان دریا و رودهای بوتمان اخبار نمی‌خورد. در سرچشمه‌های اصل‌های 16-17 به جای بوتمان، کوهستان و رود سوخت یعنی زرافشان نوشته شده است. در نیمه دوم عصر 19 در صحیفه‌های ادبیات علمی روسی به جای مشتانزر دریا اسکندرکول پیدا می شود. اسکندرکول یک چند مراتبه نامگوی دیگر داشته در رساله های ابن فریغونی یا حدود العالم، فلغر، پلغر و بوتمان میانه نامیده شده است. در میانه های عصر 18 در اثر نقشه راه آبی و خریطه آسیا اسکندرکول را چون ترن در عملیات های حربی وضعیت های محاصره عکس کرده است. این نامگوی به حقیقت راست نمی آید چون که در زبان سعودی ایسکی معنای بلندی در محله مکان و دره را می فهماند. اسکندرکول هم در بلندی 2195-2200 متر از سطح بحر واقع دارد. آن را در قدیم کول اسکاتر یا اسکادر می نامیدند. در منطقه های گوناگون تاجیکستان دیه های اسکادر، دردر، اسکیدر، اسکاندرک، اسوک، اسکاوتی وادی زرافشان، ویسک راغ، اسکت، ونج، اسکادر کلاب، سکت بالا، سکت پایان وحیا، اسکندرک شهری دوشنبه در بلندی ها جای گیرند. اگرچند اسکادر و اسکاتر با اصطلاحات ترن مفهوم مختلف داشته باشند هم موقع و محله بلند را افاده می کنند. واژه های اسکادر و اسکاتر هم ریشه اند و شکل های تغییر یافته اسکندر محسوب می یابند. آید به این مسئله خاورشناس وسیلی برتولد و خلاصه آمده است که اسکندرکول در انتهای عصر 17 نام حاضرش را گرفته است. همین طور با مرور وقت و تحول یافتن اصطلاحات قدیمه سعودی توپونیم ها از قول به کول و اسکاتر و اسکندر و در آخر به اصطلاح تغییر یافته اسکندرکول گذشته است که به حقیقت راست می آید. امروزها از این مکان زیبا هزاران آدمان دیدن می کنند و از هوای صاف و طبیعت زیبایش لذت می برند. بینندگان عزیز، اینجا اسکندرکول است، یعنی همون مکان افسانه‌ای که ما دیدن آن را آرزو داشتیم. و باید بگویم که اسکندرکول نه تنها یک کول هست در این منطقه، بلکه نگین را میماند میان کوهستان سر به افلاک کشیده تاجیکستان عزیز. سرچشمه ها تاریخ پیدایش اسکندرکول را یعنی نام این مکان را به عصر 18 ربط می‌دانند. در لغتنامه سعودی قدیم ایسک به معنای بلندی است و در دهات ناحیه عینی اسکادر، اسکیدر و دیگر نام‌ها یاد می‌شود. یعنی اسکندرکول کول در بلندی همین گونه معنا را دارد و این معنا همه آن روایت‌های را که گویا اینجا اسکندر مکدونی آمده است اینها را انکار می‌کند.
همین منطقه‌ای که ما همینجا هستیم این اساساً سریما نام داره. سریما این شکلی کوتاه شده از قدیم اومدگی سری ریمو گفته گپ این اساساً این درخت ریم هست. زبان لهجه ما که ما ریم میگوییم. این در بسیار جاهای ممکن تاجیکستان هم نباشد، در بعضی جاها ممکن باید. اساساً از نسلی توپل روسی. من در پشت من بودگی من این کوی که میتوان این ما چولبویی میگوییم، از همین قدیمان کوی چولبویی. لیکن در جایها نوشته جاتا اومده دژدمیر نمیگویند. دژدمیر نمیگویند. کوی قفایی که میتوان سومین. از طرف من این چپش می اومدگی این کوههای استریخ. انا قفا کوه سیموب میگم، کوی که خفته اومدگی است سیموب. انا کوی که با تیغه بلند میتوان چلبوزولا. در اون وقت اومدگی اینو یعنی سیدلو مکیدونسکی نام داشتیم، یعنی تشبیه میدادم به زین اسکندر و پنام اسکندر، یعنی وای کلاپوش شاه. انا اینجا با یک اطراف همین اگر خوبتر نگاه کنید دیگه یک رخ یعنی ایز میگذرد که این همه دوره‌های قدیم چندین سال پیشتر زیاده 150 متر بلندی با همین کل وجود داشته است. آب یعنی تا همین بلندی بود. وقتی که این پیشش کنده میشود میکشاید بعد میرود تا سمرقند همین آب میشوید. یعنی این آبم یکی از شاخاب‌های دریای زرافشان میباشد که از همین زرافشان همینجا چیز میگیرند. دوامی 15 سال آخرون اگر گیریم اگر خیلی کبودی‌ها کم شدگیان، یعنی همین رستنی‌ها نمیدونم به کدام سبب باشد خوش شدگیان، فقط بسیارش ممکن بریده باشن از حساب خوش شدنی وای خیلی کم شدگیان. بینندگان عزیز، در این منطقه یعنی در اسکندرکول بودن نه تنها روزانه بلکه شبانه نیز یک نکهت خوب خود را دارد. صدای کول، صدای دریاهاست با صدای مردمی که در اینجا هستند با هم آمیخته یک حالت بسیار هم زیبا را برای ما پیشنهاد میکنند. و پیش از همه باید بگویم که حضور مهمانان در اینجا خیلی یک فضای دیدنی دارد و اینجا میخواهیم با مهمانان از کشور فرانسه صحبت داشته باشیم و ما ایشان رو به تاجیکستان خیر مقدم میگوییم و میخواهیم اندیشهشان رو پیرامون سفر نوبتی خیش به تاجیکستان و بخصوص در اسکندرکول فهمیده باشیم. اسکندرکول به نهایت زیبا است، خصوصا وقتی که افتاب پایان می رود. تمام نمودی رنگ هایی که اونجا هست 5-6 نمودی رنگ می شود. وقتی که ما از ازبکستان به حدود تاجیکستان وارد شدیم و هفتکول رو از نظر گذراندیم، در همون وقت تشریف به هفتکول با ما درباره اسکندرکول معلومات زیادی دادن، معلومات دقیق، و ما در اینترنت جستجو کردیم درباره اسکندرکول و در پیش خود مقصد گذاشتیم که حتما اومده اسکندرکول رو میبینیم، از نظر میگذاریم. پیش از همه وابسته به سرازم حسیات ما همون بود که به نهایت یک جای قدیمه است، تاریخی بسیار ساله دارد و حدود از به نهایت کلان است، حدود تاریخی. And after lots of sun and وقتی که در همون هفتکول بودن به نهایت یک جای آرام است، یعنی تمام مشکلی که در سر است از سر بیرون می شود، همونجا ششتا آرام از همون طبیعت بهره‌ور می شود. so we wanted to be quiet, to be not. کریستوف غسل از فرانسه. امروز در اسکندرکول بودید و چه روزی بود در روزگار شما؟ امروز یک روزی خوب است برای من، برای که با اهل زیا، با اهل کارمندان، با اهل همه کارمندان خودمون در اینجا در اکسپیدیسیون بودیم. در اینجا ما کارهای علمی تحقیقاتی خود را دوام دادیم که در نقشه داشتیم و امروز ما از یک چند جای اسکندرکول دیدن کردیم، از آن جمله از شراره که
در پایان اسکندرپول هست بسیار یک شرشره که به حد بزه برست و از طبیعت خیلی شرشره ها رو مثل در هر جوه نمیخوریم دیدن کردیم. نصیب باشد پگاه از بالا آبی اسکندرپول دیدن میکنیم که در آنجا از گجو از طرف سرطاق که آب به اینجا جاری می شود. این منظره ها را ما هم دیدن میکنیم و هم کارهای علمی تحقیقاتی میگذرونیم. سال خوب است که ما از در این وقت هم هفت‌کل رو دیدیم در این سال، هم کولی کلانی که در طرف پنجکند هست و از عین حال در اسکندرپول قرار داریم که از این موضع هم دیدن میکنیم. امروز شما خوراک ملی هم پختید. بهترین. اصلا در همین فضای طبیعت پختن خوراک هم یک کیفیت خاص دارد. خود خوراک خودش پختن یک کیفیت دارد. ما در طبیعت آرام، در طبیعت زیبا و در طبیعتی که بسیار هواش تازه است، پختن خوراک هم با یک دیگرگون است. باور کنید این خودی آدمی که میپزه هوا حس میکنند، ممکن است دیگر رو حس نکنند. به هر حال با اون کوشش کردیم که در این بلندی کم خوراک نه اونقدر تیز میپزه، نو کوشش کردیم که خوبتر پزه. نو با این نگاه نکرده خیلی نمیدونم و کدام و چه خیلی شد نشد. به هر حال خوراک پختیم با کارمندا منظره کردیم، خوردن مهمانان خوردن انشاءالله. خاطرسان میکنیم که خوراک پخته فرهاد جان امروز از جانب مهمانان شویتزاریا، فرانسه، انگلیا، آنهایی که امروز در همین استراحتگاه بودن خیلی پسند آمد. خب مهمان نوبتی ما اسلام‌الدین هستند. خب شما چی را دیدید، کجاها را تماشا کردید و چی چیز برای شما خاطرمان بود؟ من باری اول از اسکندرکول میایم. از یک چند جاهای تاریخی که در اینجا بود نظر کردیم، از جمله از شرشره‌ای که در پایان اسکندرکول است. بسیار هم عالی و حسیاتی که در اسکندرکول است در طبیعت زیبای تاجیکستانی ما است بسیار هم عالی و بهترین. خب کجاهاش بیشتر برای شما خوبه؟ از همه جای زیباترش بر من همی شرشره‌ای که در پایان اسکندرکول است به حد مخول شد. تو شرشره رفتن عذاب نکشیده؟ نه، بهترین حسیات عذاب ما نکشیدیم. خب با به همجا آمدنی هستید؟ البته. خب البته هر یک سفری که در یک منطقه صورت میگیرد خاطرات بیشتری در انسان باقی میگذارد و این خاطرات وادار میکند تا یک شخص باز یک رفیق خویش، دوستی خویش، نزدیک خویش رو به این مکان بیارد. مهمان نوبتی ما نیکولا نام دارند و این کس هم از کشور فرانسه هستند. طول چند روز است که در تاجیکستان سیاحت میکنند و عین حال میخواهیم که دایر به آن چیزی که در طول چند روز از کشور ما دیدن کردن دایر به آن قصه کرده باشم. I was very surprised by در اول موضع جایگشوی تاجیکستان خیلی زیبا است، خصوصا آن رنگ هایی که در تاجیکستان دیده میشوند و همه این باغ هایی که در کوههای ما را اطراف کرده است آنها خصوصا خیلی به ما حسیات عجیب را دادند. I don't know, it's very impressionant, the contrast. من کامران بابویف استقامت کننده شهر کلو می باشم. ما با این مکان اومدیم. مکان اسکندرکول که از طبیعتی نوتکرار دارد. این طبیعت با من شخصا خوش آمده. از منظره های اون ما دیدن نمودیم. یکی از منظره هایی که با من پسند آمد این در قسمت پایانی اون می باشد که یک شرشره به نهایت خوب دارد. مکانی تنج و آرام است، طبیعتی فورم دارد. این با انسان یک روی الهامی تازه میبخشد. ما میتوانیم که بعد سفر نمودن از اینجا دیگر برادرانمون رو به اینجا دعوت نماییم تا که از طبیعتی بیشتاسای تاجیکستان دیدن نمایند. در مقال تاجیکی هست که جهان دیده باشه، جهان خوردن میتونن که بیان از مکانهای تاریخی و از مکانهایی که تاریخی ملت تاجیک رو معرفی میکنند دیدن نمایند. بینندگان عزیز با خود رسان کنم که برای معرفی وطن عزیز ما بخصوص مکانهای تاریخی و سیاحی سهم راهبلدان خیلی مهم است و در محفل امروزی که ما داریم بنظیر حضور دارند و بنظیر یکی از اون راهبلدانی هستند که مهمانان را به مکانهای تاریخی میبرند، آنجا را معرفی میکنند و تا جای میتوانند برای ایشان از فرهنگ، تاریخ و زندگی نامه مردم هر یک منطقه ما معلومات میدن. خوب بنظیر اینجا با کی آمدید؟ اولا السلام علیکم به همه شما بینندگان. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان.
خب برای ما هر یک این مهمانان از خارجه همچون دوستمون هستند، چون ما با آنها هر یک آثار تاریخی، هر یک قطعه از تاجیکستان عزیزمان را با آنها معرفی میکنیم و این خیلی خوب است که ما در حضورشان هستیم. هر یک حسیاتی که آنها از تاجیکستان و از وطنمون میگیرند ما در حضورشان هستیم که آنها اولا امروز ما آثارخانه سرازم را دیدن نمودیم که با آنها خیلی پسند آمد، چون که در عرصه جهانی سرازم همچون یکی از مکان تاریخی ثبت شده است و آنها خیلی در حسیات بودند که آنها هیچ وقت درباره سرازم شنیده نبودند و این خیلی به آنها پسند آمد. شما سفری نخستینتون بود یا که پیش از این هم با دیگر مهمان ها سفر میکردید؟ پیش از این هم طول 2 سال است که با مهمان های گوناگون از خارج کشور رابطه داریم، کار فعالیت میکنم و این یکی از سفرهای ما است که با مهمان ها از فرانسه گذشت. بیشتر به کجاها سفر میکنید؟ کجاها رو معرفی میکنید؟ ما خطسر شما یعنی از کجا آغاز می‌یابد تا کجا دوام می‌یابد؟ خطسرها گوناگون هستند. در درون خطسرها ما هم موضوعهای تاریخی و همچنین موضوعهای طبیعتی مثل اسکندرکل وجود دارد در خطسرهای ما و ما کوشش میکنیم که همه آن تاریخی که همه تمدنی که تاجیکستان دارد به آنها معرفی کنیم و آنها از آن آگاه باشند. هستند حالت‌هایی که مثلا برای اصلاح آنها امروز ما باید کوشش کنیم؟ البته همچون دولتی که رو به ترقی است، صاحب استقلال است، هستند آن نقطه‌هایی که ما باید در آن کار کنیم، ولی در عموم خیلی تاجیکستان برای سیاحان خیلی موضع زیبا است، هم تاریخی و هم زیبا که با عموما مهمان‌هایی که تاجیکستان را دیدن میکنند خیلی پسند است. شماری آنها زیاد است؟ شماری آنها خیلی، بله. سلامت باشید. با شما موفقیت تمنا میکنیم و امید میکنیم که شما بر این جوانها، آنهایی که زبان را خوب میدونن، تاریخ و فرهنگ را خوب میدونن، بهره معرفی کشور ما بیشتر میشوند و سهمشون نظررس خواهد بود. بینندگان عزیز، همین گونه سفر ما از منطقه تاریخی اسکندرکل به آخر میرسد و در طول این سفر ما کوشش کردیم دایر به معلومات‌های تاریخی، موضوع‌های زیبا برای شما معلومات داده باشیم. و همین محفلی که اینجا ما پسی گلخان داریم یکی از محفلی هست که در یادها میموند، در خاطره ها میموند و همین گونه محفل گمان میکنم که در تمام منطقه‌های استراتژی تاجیکستان امروز برپا شده است و آنجا مهمانان در حضور هم وطنان ما در صحبت آنها هستند و همین گونه ما میتوانیم در معرفی کشور عزیز خودمان سهم داشته باشیم و هر آن چیز اینجا پیدا کردیم، دیدیم، برای شما معرفی کردیم. امید میکنیم که شما برنامه ما چیز آموخته باشید. تا برنامه دیگر شاد باشید.